a lot of young kids, young students are communicating with the other parts of the world, and for that, like the way Safwan said, like he went somewhere abroad somewhere, and he could effectively communicate with someone from Australia. And what he meant, so far I understood is like when they say, even by the word rude, so far I understood he meant to say that even if they're proud because they speak English, they're native speakers, but if you as a second language learner can speak English, then they value you, they respect you, so they do not show that superiority complex to you. So that is something I can tell you. So it is like it is what it is now. Yes, if you speak in your own language, that should be valued too. But you need a second language, a common ground to be able to communicate with the person you meet. So the world accepted English as a communicative language. We cannot escape it anymore. Previously in a lot of nations, if you look at the example of Russia, I teach in Russia. If you look at the example of Russia, also Japan, Korea, all those countries, South Asian countries, they chose not to speak English, or they chose to be extremely nationalist. Even Russia used to be extremely nationalist, and there was no opening for English. But nowadays, business is open. You have global opportunities. You can go get a job in another country. Look at me. Like I went to the UK for education purpose, and I never knew that I could teach there. I could teach. They would accept me as a teacher, but I'm very fortunate that they accepted me as a teacher, and it happened only because I could speak. I could communicate in English. Because obviously, if I know my language, আমি যদি অসম্ভব সুন্দর প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলি, that wouldn't guarantee a job abroad. So for like you see, you have to cross the boundary at any point. Our realities has been shifted. You see, we do not have just like an objective and subjective reality. Now we have got virtual reality. Even if you do not go and get a job abroad, suppose you're not crossing the border and going to USA or somewhere else to get a job. Suppose you stay in your country. Still, to be able to find a good job, to be able to find a smart job, of course, you need to be able to compose everything in English. You see, like in our country, it's our second language. We do not have any other choice but to learn English. And if you see, like the official language, everything is in English mostly. Suppose in multinational organization, big corporations are using, if you follow their email writing, communicating language, they use English mostly. So even if you choose to stay in your own country, in your home country, you must learn English to be able to get a good job. Practically, to be honest, like you must need a job, or you must have some sort of work to be able to live your life. So you have to, of course, make money. And we've got freelancers, a lot of freelancers you could see in social media. They are very young, in very young age. They're making a lot of money. They're getting money in dollars, so only because they can communicate globally and they can communicate in English. So this is a necessary truth. We cannot avoid the necessity of English. We cannot be nationalist like the way it was before. We were like I gave you an example of Russia, Japan. They are moving towards learning English. A lot of courses in Russia shifted from Russian language to English language. Previously, they didn't offer courses. Universities didn't offer courses in. Suppose, like, if you want to study medicine, you had to
study in Russian language. Nowadays, you will find a lot of universities offering English courses. Why? Because it's a global need now. Without that, they are failing to communicate with the global world, and they're failing to do business with the other part of the world. Because like if you see it politically, I can give you one more example. If you look at China and America, they do not have a very sound political relationship. But nowadays their relationship is very bad though. But right now, the business they're doing with each other, the amount of goods and services they're purchasing from China is more than ever. So these are the realities you have to you must know. Therefore, like no matter where you stay, whether you stay in your home country or abroad, you must learn this language. And now I would like to highlight why you would choose TESOL, because TESOL is a place you can see the teachers. They're highly compatible. Even though I worked abroad for 15 more than 15 years, I have seen how teachers work. So if you look at the teachers in TESOL, they're globally compatible. They have got ability to teach the way international teachers are teaching. আমি এটা বাংলায় বলছি যে একটু আগে একটা খুব ইয়াং ছেলে কথা বলেছে, আপনারা দেখতে পেয়েছেন ওর যে অ্যাকসেন্ট এবং দ্য প্রেজেন্টেশন স্কিল, সেটা খুবই মানে প্রেজ ওয়ার্দি, এন্ড হি ইজ ভেরি ইয়াং। আমার সাথে মনে হয় আমি লাস্ট টাইম বাংলাদেশে যখন এসেছিলাম, I had the opportunity to meet him, I guess. So এই যে একটা ইয়াং ছেলে, and আমি so far I know যে Yasir sir groomed him. Also ওনার আরো অনেক স্টুডেন্টস আছে যাদেরকে উনি গ্রুম করেছে to be a global performer, or মানে এই যে মানে আমরা এখন একটা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভেতরে এন্টার করেছি। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে ওয়ার্ক চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে যেমন আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা ছিল নলেজ বেসড, it has become skill-based knowledge system. So if you like choose TESOL, then obviously it's gonna groom you to be a global leader or to be a global performance, or মানে আপনারা এরকম মানে I'm sure, or I have seen practically that they offer courses that are designed so beautifully that can obviously teach you English. আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি যে বাংলাদেশের কোর্স ডিজাইন করা থাকে আরো অনেক, there are places who have very good courses, but the design they have very their teachers are struggling to teach English. So টিচার নিজেই যদি ইংরেজিতে কথা না বলতে পারে, সেই টিচার দিয়ে জীবনে আপনাকে কোনোদিন ইংলিশ শেখাতে পারবে না। That is the truth. And the teachers you have in TESOL, they will be able to give you an environment which is extremely necessary for you to learn English, because আপনি যেহেতু বাংলাদেশে most of the time people speak in Bengali, you're going out and you're going to hear only Bengali. So এই কারণে যে when you will be in TESOL in a classroom, obviously you will hear your teacher speak in English and the kids are speaking English. So একটা environment করে দিয়েছে, and that will help you to learn English, and that will help you to take you or to take you to present you to the world, so that you can be presentable to get any opportunity that the outer world is offering to you. So that's Thank you, sis. Ms. Nahid, she is a university teacher, a researcher, and an ESL trainer, of course. She has got long experience, and she has been working with Bangladesh for the last 7 years almost. We are connected to, and thank you, Miss. So she'll be here with us for the whole session. Ladies and gentlemen, dear parents, my dear students, welcome to the webinar. This is the first webinar of this kind in the country, and we'll be talking about the most important things which are going on around the world and in the country also. So
You might have heard terminology. আমরা এখানে অনেক বাবা মা রয়েছেন, হয়তো ইংলিশ একটু বুঝতে কষ্ট হতে পারে, বাট বাচ্চাদেরকে একটু পাশে বসাবেন। তো আমরা মাঝে মাঝে উইল সুইচ টু বাংলা to make you understand so that you can comprehend well. But before our session today, I would like to be sure whether I'm audible properly or not. Who could tell me? Am I audible? Yes, sir, you are. Perfect. So আমরা একটু খাতা কলম নেব এবং আমি বলবো সবাইকে একটু বন্ধু বান্ধবকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেওয়ার জন্য, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই সেশনটা আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে ভালো করে দেবে ইন টার্মস অফ এডুকেশন। সো আপনারা এই টার্মিনোলজিটা শুনেছেন, বাট এটা অনেকে জানে না। জেন জি, জেন ইন শর্ট জেনারেশন, and Z. What do you mean by Z? এটা আমাদের জানতে হবে। অর্ষা, অর্পা, তোমার ছোট বোনকে বসাও পাশে, ও দেখুক। তো আমরা একটু নোট নিব সবাই, হ্যাঁ? কারণ যে বাবা মা পড়াশোনা করেন একদম লিখে রাখেন ভালো করে, তার সন্তান অন্তত 21 শতাব্দীতে মানুষ হবে না। দরবেশ বাবার মতো হয়তো টাকা পয়সা হইতে পারে অনেক, বাট একজন বিজ্ঞানী হবে বাচ্চা, এটা কখনো হবে না। যে বাবা মা নিজে পার্ট টাইম টিচিং এ থাকবে, একজন বাবা মা অল টাইম ফুল টাইম হিসেবে কাজ করতে হবে। ডিগ্রি থাকার দরকার নেই, বাট বাচ্চাকে নার্চার করতে হবে। তো এই যে একটা ধরেন টার্ম জেনে নিব আজকে আমরা, তাহলে তো মজা লাগবে যে আপনি বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষের মধ্যে এই আপনারা 100-200 জন লোক এই জেন জি এটা ভালো একটা আইডিয়া নিয়ে নিচ্ছেন। এই যে পোলাপান যে আন্দোলন করলো, ওরা ওরা নিজেদের কি বলে যে জেনারেশন জি। What do you mean by that? Gen Z. Gen is the short form of generation and Z. Well, Z stands for Zoomers. আপনারা একটা টার্ম জানেন জুম। এই যে জুমে আপনারা ক্লাস করছেন, এই জুম আসলে সেই জুম না। এই যে জুম অর্থ হচ্ছে আপনি এই যে মোবাইল যখন ইউজ করেন তখন কিন্তু আপনি জুম ইন জুম আউট করেন পিকচার, ঠিক না? এবার একটা ছবি ধরে জুম ইন জুম আউট করেন না? হ্যাঁ, করেন তো। সো এই জুম ইন জুম আউট করার ক্ষেত্রে আমরা বড় করে দেখতে পারি, তাই না? এই যে ধরেন আমি একটা ছবি দেখাই, ধরেন এটা আমার একটা পুলিশের সাথে ট্রেনিং এর ছবি, এটা আমি একটু ধরেন এই বড় করলাম। হ্যাঁ, তো এই যে বড় করলাম, এখন এখান থেকে এই জুম জি, আচ্ছা জি আবার একটা ব্যাপার আছে, না উচ্চারণের ব্যাপার আছে। এটা আমেরিকান ইংলিশে এটাকে বলে জি, হ্যাঁ, কিন্তু এটা যদি ধরেন ব্রিটিশ ইংলিশ হতো তাহলে জুম জেন জেড বলা উচিত ছিল, জেন জেড বলা উচিত ছিল। কিন্তু এটা আমেরিকা থেকে এই টার্মটা মানে সারা ওয়ার্ল্ডে গেছে, এই জন্য এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় জেন জি। অর্থাৎ জেড কে আমেরিকানরা জি বলে আর ব্রিটিশরা জেড বলে, এই জন্য জেন জি শব্দটা আমরা একটু মোটামুটি বুঝে নিলাম। এরপর আমরা ডিটেইলে যাব। আর এই জি দিয়ে জুমার্স, জুমার্স কি, অর্থাৎ যারা সবসময় এটা দিয়ে বাবা মার অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক আইডিয়া থেকে বের হয়ে আসবে। দেখেন যে আমরা যেভাবে ওই যে আমরা বলি না যে আমরা পড়াশোনা করি নাই, হ্যাঁ তো করেছি, কিরকম দিকাও আসতো, ট্রাফিক জ্যাম আসতো, মুখস্থ করে লিখে দিতাম। ওই পড়াশোনা আমরা করি নাই বলে হবে না, ওটা কোনো পড়াশোনার মধ্যেই ছিল না। এই যে বর্তমানে শিক্ষা উপদেষ্টা উনি বলছেন যে আমরা আগের সিলেবাসে ফেরত যাব। আগের সিলেবাসে ফেরত যা যে কি হবে সেখানে আমার বিশাল আপত্তি আছে, কিছুই হবে না। ওই আগের মতো আবার একটা মুখস্থবিদ্যা জাতি তৈরি হবে। এই জেন জি কে পড়াতে হলে যিনি উপদেষ্টা হবেন তাকে জেন জি বুঝতে হবে, তার আধুনিক টেকনোলজি সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে, তাদের এই জেনারেশন জি এর সাইকোলজি বুঝতে হবে, এরা কি মানের পড়াশোনা আছে সেটা বুঝতে হবে। আপনি সেই দাদার আমলের পড়াশোনা আবার চালু করবেন যে অনেক ভালো বাবা মা খুশি, হ্যাঁ এখন তো রান্নাবাড়ি নেই, এখন অনেক ভালো পড়াশোনা হচ্ছে, ঘোরার দিন কিছুই হবে না, একদম নিশ্চিত হয় কিচ্ছু হবে না। আমি কি আপনার সাথে কিছু অ্যাড করতে পারি এই জায়গাটাতে? মানে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে
আপনি যখন মানে এখনকার টিচারদের জানতে হবে যেটা আপনি বলেছেন যে কিভাবে পড়াতে হবে। আগে আমরা আমাদের টিচাররা জানতো যে কি পড়াচ্ছে, মানে ইটস অল অ্যাবাউট হোয়াট টু টিচ। এখন কিন্তু হাউ টু টিচ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আগে যে জব করতো, আগে এডুকেশন সিস্টেমটা বলি, আগে এডুকেশন সিস্টেম ছিল যে আমরা জ্ঞান আরোহণ করার জন্য পড়তাম, যে আমরা জ্ঞানী হব। বাট এখন আপনি জ্ঞানী হয়ে ভাত পাওয়া যাবে না, ইউ আর নট গেটিং এনিথিং। আপনি জ্ঞানী হয়ে বসে থাকবেন, ইউ আর নট গোনা গেট ইট। আপনাকে স্কিল তৈরি করতে হয়। ইউ হ্যাভ টু বি স্কিলড পারসন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ এ গুড লাইফ। এবং এখন আমরা একটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে বসবাস করছি, এবং আগের দিনে দেখবেন যে টঙের দোকানে বসে আপনি সারাদিন নিউজ পেপার পড়েও বাসায় ভাত পাচ্ছেন। এখন আর সেটা পাবেন না। ইফ ইউ see you don't work, if you don't have a good job, nobody is gonna feed you. আপনাকে কেউ খাওয়াবে না, বা আপনার বাচ্চাকেও কেউ খাওয়াবে না। nobody will take care of you। এই জন্য যেটা এখনকার যে টিচাররা, সেটা হচ্ছে যেটা জাস্টিস স্যার বলছিলেন যে ওনার ওখানে অবজেকশন আছে, এবং আমারও সিরিয়াস অবজেকশন আছে, যে হচ্ছে যে এখন স্কিল তৈরি করতে হবে। ইভেন ভাত কিভাবে রান্না করতে হবে একটা ছেলে বাচ্চাকে শেখানো, সেটাও একটা স্কিল। এবং বিদেশে যে সে ভাতটা রান্না করে নিজে খেতে পারবে। তো এই স্কিল তৈরি করার জন্য আমাদের শিক্ষক নাই। উই ডু নট হ্যাভ টিচার্স হু ক্যান হেল্প ইউ টু এনরিচ ইউর স্কিল। এবং স্কিল বেসড এডুকেশন দেওয়ার মতো টিচার বাংলাদেশে নেই। এবং সেই টিচার তৈরি করতে হলে যেটা অফার করছে, যে যেহেতু টিচার নেই, সেহেতু টিসল ইজ অফারিং ইউ যে এমন একটা জিনিস যে আপনাদেরকে প্যারেন্টসকে শিখিয়ে দিতে হবে যে হাউ টু মেক ইউর কিডস স্কিলড পারসন। এবং এইটা না যে আপনার বাচ্চাকে কবিতা, গরুর রচনা মুখস্থ করে দিয়েছে। গরুর রচনা উইল নেভার গিভ দেম এ জব, honestly speaking. Exactly. Guru Rachana will never give job, actually, truly speaking. Never give you a job. Yeah. যেটা জব দিবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি আলু ভর্তা বানাতেও শেখেন, দ্যাট ক্যান গিভ ইউ জব অফ এ শেফ। এবং আপনি যদি একটা কিছু সেলাই করতেও পারেন, দ্যাট উইল গিভ ইউ জব অফ এ টেইলর। সো যেটা কি এখনকার জেনারেশনকে কি শিখতে হবে, আমাদের হোল এডুকেশন সিস্টেম হ্যাজ টু বি চেঞ্জ, হ্যাজ টু বি মডিফাইড। ইট হ্যাজ টু বি ইন সাচ এ ওয়ে সো দ্যাট এরা গ্লোবাল যে কম্পিটিশন সেইটাকে অ্যাডপ্ট করতে পারে। সো দ্যাট দেখেন, এখন ফ্যান্টাসাইজ করলে হবে না যে না আমি বসে বসে ফ্যান্টাসি করব, বিরাট জ্ঞানী হয়ে যাব, অ্যান্ড সামবডি উইল ফিট মি। নো, এখন আপনার নিজেকে এই ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে আপনার নিজের খাবার নিজে জোগাড় করতে হবে, and you have to feed yourself. You have to be the person who is going to take care of yourself. এবং আপনার যে মেন্টাল হেলথ আছে, সেই মেন্টাল হেলথে আপনি লোনলি হয়ে গেলেও nobody will care, because people do not have time. You are the one who is going to take care of your money, your mental health, your physical health, everything. So your life is yours, and ওইটাকে তৈরি করতে হবে, and TESOL can help you to make you that person. That's what I wanted to say. Yeah, so nice. একদম তাই। যে এখন এই যে পড়াশোনা বাংলাদেশে যেসব হচ্ছে বা ইভেন ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে, এগুলো অনেকগুলো অকেজো হয়ে যাবে। আমেরিকাতে হচ্ছে, বাংলাদেশ বলতেন আপনি, আমেরিকাতে যে পড়াশোনা হচ্ছে স্টিল এর 80% বাদ হয়ে যাবে ইন 5 years টাইম। আর বাংলাদেশ তো নাই হয়ে যাবে, থাকবেই না কোথাও। এমন এক জেনারেশন আসতেছে, জেনারেশন জি, অর্থাৎ এরা জুম করে দেখতে পছন্দ করে। আমি আপনাকে বলি, নাহিদ যে কথাটা বলেছে ভেরি ভেরি ট্রু। ধরেন আমি এই যে স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করে দিলাম, দেখেন সার্টিফিকেট আর নলেজ, জ্ঞান দিয়ে যে এই যুগে চলা যাবে না, ওই সকল মুখস্থ বিদ্যার জ্ঞান। ধরেন আমি যদি এখন এই যে টিচার আছি, এখন আমি এই যে আমার ওয়েব ক্যামটা চালু করার স্কিল আমার থাকতে হবে। আমার এই যে পিডিএফ এ কনভার্ট করলাম আমার ওয়ার্ড ফাইলটাকে, সেই স্কিল আমার থাকতে হবে। আমি জুম ইউজ করে এই যে স্ক্রিন শেয়ার করলাম, এই স্কিল আমার থাকতে হবে। যদি আমি আপনাকে এখন সার্ভ করতে চাই, এই যে আপনারা যে বসেছেন, আপনাকে যদি আমি স্যাটিসফাই করতে চাই, এটা আমার থাকতে হবে। আমি এখানে এই যে টাইপিং স্পিড স্কিল থাকতে হবে। এই যে আমি আপনাদের একটু আগে দেখালাম যে দেখেন আমেরিকা থেকে যেহেতু টার্মটা যেহেতু এসছে, এই জন্য এটাকে আমরা বলি জেন জি। আর যদি এটা ব্রিটিশরা বলতো, তাহলে ওরা বলতো জেন জেড বলতো, এরকম বলতো। এই যে আমি টাইপ করে দেখালাম,
আমি ছিলাম ইংলিশে, আমি এটাকে আবার ইউনিকোডে কনভার্ট করে কিবোর্ডকে সেই স্কিল আছে দেখে আমি আবার টাইপ করে এখানে দেখালাম। সো আপনি কি আমার সার্টিফিকেট জানতে চাইছেন? স্যার আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট একটু দেখান তো, আপনার রেজাল্ট ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট স্ক্রিনে দেখান তো। আপনি কিন্তু জানতে চান নাই, আপনি দেখেছেন যে বাবা তুমি সেমিনারে ডেকেছো, তুমি আমাকে দেখাইতে পারো কিনা, কিছু দেখাও। আমি যদি না দেখাতে পারি আপনি কিন্তু বলবেন দূর কিছুই হয় নাই। আর আপনি যদি দেখেন হ্যাঁ এটা তো আমাদের জানা উচিত ছিল, এই কথা তো কেউ বলেনি, তখন আপনি স্যাটিসফাইড হবেন। তার মানে হচ্ছে এই যুগে একজন আধুনিক টিচারকে যদি জেনারেশন জি কে পড়াতে হয়, তাহলে জেনারেশন জি এর বাবা হতে হবে টিচারকে। কিন্তু এখন যে টিচাররা আছে, আই এম সরি টু সে, এই জেনারেশন জি এর বাবা তো ভালো, এ ওই দাদার দাদার নলেজও তার মধ্যে নাই, এত ব্যাকওয়ার্ডে আমাদের দেশের টিচাররা আছে, যেখানে তাকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিতে হবে। চলুন আমরা আরেকটু জেনে নেই জেনারেশন জি বলতে কি বুঝি। একটু নিচে পড়ি, আমি যেহেতু নোট করেছি আপনাদের জন্য, আমরা সংক্ষেপে জেনে নেব, খুব ছোট্ট করে নোট নেবেন। তাহলে জেনারেশন জি করে কি, সব জুম করে দেখতে পছন্দ করে, জুমার্স। হ্যাঁ, এটা একটু লিখে রাখতে হবে, জুমার্স। জুমার্স মানে হচ্ছে, আমি আপনাকে বললাম স্টুডেন্টকে, এই জানো আমাদের ব্রেইনে 100 বিলিয়ন নিউরনস আছে। এই জেনারেশন জুমার্স যারা এই কথা বিশ্বাস করতে রাজি না। হঠাৎ করে কি করবে, সে কি করবে, পট করে মোবাইলটা নিবে, মোবাইল নিয়ে এই কাজ করবে। দেখেন কি করবে সে, টিচার টিকে থাকবে ইম্পসিবল। ধরেন আমরা, ও কি করবে, সরাসরি সে গুগলে যাবে, গুগলে গিয়ে লিখবে যে নাম্বার অফ নিউরনস ইন দ্য ব্রেইন। হ্যাঁ, এখন দেখেন এই যে 86 বিলিয়ন হচ্ছে নিউরনস, আর যদি না নিউরন সেলস, আমরা যদি সেলস ধরি তাহলে সেখানে সাম 100 বিলিয়ন, এই যে দেখেন এই 100 বিলিয়ন ম্যাচিওর ব্রেইনের, এই দেখেন 100, এই যে আমি জুম করলাম দেখছেন, এই যে জুম করে দেখালাম। জুমার্স কেমন, কোন জেনারেশন, আপনি যা ইচ্ছে তাই বলবেন, টিচার চাপিয়ে দিবে, এই কালকে সম্পাদ্য নাম্বার 40 মুখস্থ করে আসো আর 33 নাম্বার উপপাদ্য খাইয়া আসো, আমি যেমন দিয়েছি তেমনই তোমার পরীক্ষায় ঢালিয়া দিবা। এই জেনারেশন কি এটা দিয়ে চলবে না। এই যে দেখেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই যে ব্রেন সম্পর্কে বলা আছে 100 বিলিয়ন নিউরনস ইন এ ম্যাচিওর হিউম্যান ব্রেন। সে ইনস্ট্যান্ট গুগলে গিয়ে মামাকে জিজ্ঞেস করছে, মামা দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, এবার বললো যে ঠিক আছে আমাদের টোটাল মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যে 100 বিলিয়ন সোলার সিস্টেমস আছে। তো আপনি লেখেন নাম্বার অফ সোলার সিস্টেমস ইন মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। হ্যাঁ, দেখেন এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে কতগুলো নাম্বার অফ সোলার মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি লিখি, তাহলে বলার পর মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। হ্যাঁ, এখন এই ওকে, এটা স্পেস দিয়ে লিখেছে 1, দেখেন এই the mass of Milky Way dark matter included equal 1.5 trillion solar masses. এটা ডিফারেন্ট, তবে অথেন্টিক তথ্য হচ্ছে 100 বিলিয়ন। এই যে যেখানে আছে দেখেন নাসার তথ্য, আপনি তো সব দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, সরি। এই যে নাসাকে বিশ্বাস করুন আপনি, NASA জুম করে, জুম জেনারেশন টিচার, এই যে জুম করে দেখালাম, এই যে নাসার, এটা আমেরিকান গভর্নমেন্টের, এই যে দ্য মিল্কি। আমি নিজেই তো ভয় পেয়ে গেছিলাম, কারণ আমি 100 বিলিয়ন বললাম আর উপরে তথ্য দেখাইতেছি কি, আমি নিজেই ডাউটে গেলাম। এবার আমি আরো নিচে নামলাম, নিচে গিয়ে তথ্য কোথা থেকে দেখলাম, এই যে নাসা থেকে দেখলাম, দিস দ্য বেস্ট সোর্স। তাহলে এরা কি বললো, মোর দ্যান 10 বিলিয়ন, হ্যাঁ, আর এই যে 100 বিলিয়ন। ঠিক আছে, সো এক একটা এক এক ধরনের তথ্য দেয়। এটাও একটা সক্রেটিসের, এটা একটা 100 বিলিয়ন নিউরনস, এটা একটা মানে খুবই অথেন্টিক সোর্স। সো এইভাবে জেনারেশন জি কি করবে, সে চেক করে দেখবে যে আপনি সত্য বলছেন কিনা, আপনাকে মানতে সে বাধ্য না, একদম টেনে নামাবে ক্ষমতা থেকে। এই যে নামছে না, এরকম একদম টেনে নামাবে, ভাই তোমার দরকার নাই, আধুনিক হও নাহলে আসসালামু আলাইকুম, তোমার পড়ানোর দরকার নাই।
তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই জেনারেশন জি কে পড়ানোর জন্য আমরা বাবা মা কি প্রস্তুত আছি কিনা? আনসার হচ্ছে নো। 99.99% বাবা মা এই জিনিস বোঝেই না। ওই 1% ধরেন সায়েন্টিফিক ওয়েতে হাইলি এডুকেটেড, টেকনোলজিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স থাকতে পারে, সেরকম ধরেন 10,000-এর মধ্যে একজন বাবা মা হয়তো পাওয়া যেতে পারে যে মেন্টালি প্রস্তুত, যে আগামী দিনগুলো কেমন আসছে। আর বাকিরা প্রস্তুতি না, জাস্ট আমরা গা বসাচ্ছি সরকার কবে একটা কি দেবে, তারপর আমরা ওই অনুসারে নিয়ে নেব। যে এখন ডিম বাজতে দিও না, এখন আমার গরুর গোশত রান্না করতে দাও সিলেবাসের মধ্যে। অর্থাৎ আগেরটা ভালো, মানে এখনটা ভালো না, আগেরটা ভালো ছিল, ভাবিরা নেমে এই যুদ্ধ করবে। তা আগেরটা যদি এত ভালো থাকে, বিজ্ঞানী কই? কোথায় আমার বিজ্ঞানী দেখেন বাংলাদেশে? আগেরটা যদি এত ভালো থাকে, তাহলে বড় বড় ডাক্তার কোথায়? অ্যাস্ট্রোনমার কোথায়? বড় বড় ম্যাথমেটিশিয়ান কোথায়? একজন খুঁজে দেখাইতে পারবেন? নাম কোন একটা বলতে পারবেন? আগেরটাও ভালো ছিল না, এখনেরটাও ভালো না, এবং এখন যেটা তৈরি হবে এটাও ভালো হবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ কি, এই জেনারেশন জি কে পড়ানোর মতো সিলেবাস যে বানাবে, সেই টিচার এবং এডুকেশন এক্সপার্ট বাংলাদেশে সিম্পলি নেই, সিম্পলি নেই। তো বন্ধুরা দেখেন, এই জেনারেশন জি কারা? 1997 থেকে 2012-তে যারা জয়েন করেছে। কারণ 1997 থেকে মোটামুটি টেকনোলজির পুরো অ্যাডভান্সমেন্টের একটা চরম জায়গায় মানে পৌঁছেছিল। তারপর থেকে 2012, আর যাদের বয়স এখন মোটামুটি 12 থেকে 27 বছর, এদেরকে আমরা জেনারেশন জি বলে থাকি, জেনারেশন জি। তাহলে এটা একটা বুঝছেন। এন্ড এই জেনারেশন জি, এদের চরিত্র কেমন? যাদের আপনি পড়াবেন, এই বাচ্চাদের বুঝতে হলে এদের চরিত্র কেমন একটু দেখি। তারা ডিজিটাল নেটিভস। তারা আন্দোলন করেছে বাংলাদেশে, আগুন লাগছে পাকিস্তানে, আয়পর লাগছে আবার কলকাতায়। বুঝছেন গ্লোবালি কানেক্টেড কিভাবে? আবার ঝামেলা লাগছে বাংলাদেশে, টাকা বন্ধ করে দেওয়া শুরু করছে বাংলাদেশি যত প্রায় 1.5 কোটি যারা বিদেশে কাজ করে বাংলাদেশিরা, তারা। তার মানে পুরো গ্লোবালি মানে এখন সব কন্ট্রোল হচ্ছে, এই যেটাকে বলা হয় ডিজিটাল নেটিভস অর নেটিজেন। তারপরে এরা কি? ডাইভার্স এন্ড ইনক্লুসিভ। এই জেনারেশন জি কেমন? তাহলে আপনার কেমন বাবা মা হওয়া উচিত? আপনার টিচারের মান কেমন হওয়া উচিত? টেসল এত আধুনিক কেন? দেখবেন আজকে কিছু বাচ্চা যারা সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেরা, আমেরিকানদের চেয়েও সেরা, আমেরিকান বাচ্চাদের চেয়েও সেরা, ইন্ডিয়ান, সাউথ কোরিয়ান, আপনি চায়না, যত বাচ্চা বলেন, আজকে আমার প্রমাণ দেবো কিন্তু এগুলো। এই যে গত 3-4 দিন আগে টপ 10 হয়েছে গুগলে, 10 জন বাচ্চা, এই 10 জনই টপ 10 বাংলাদেশি, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই 10 জনই টেসল বাংলাদেশের বাচ্চা। এরা এখানে আছে বাবা মা সহ, তাদের সার্টিফিকেট সহ, ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট সহ। দেখবেন যে জেনারেশন জি কিভাবে টেসল বাংলাদেশ তৈরি করছে। এরা ডাইভার্স, অর্থাৎ তারা সারা দুনিয়া দেখে, আবার ইনক্লুসিভ, আবার তারা একত্রেও থাকে। এদের চরিত্র এরকম। দেখবেন এখন এই যে টেসলের বাচ্চারা আসে, একজন একজনের সাথে কম্পিটিশন নাই, একজনের ঘাটতি আছে আর একজন হাত ধরে তাকে টেনে তুলে হেল্প করে দেয়। জেনারেশন জি এর চরিত্র দেখেন, একজন বুক পেতে মারা গেছে, আরো কয়েক হাজার নেমে গেছে যে আমাকেও গুলি করো, বাট আই ওয়ান্ট মাই রাইট। জেনারেশন জি এর চরিত্র দেখেছেন? জানে মারা যাবে, তারপরে সে ওখানে গেছে। এই জন্য ইনক্লুসিভ তারা। এবার সোশ্যাল মিডিয়া সাভি। এবার আপনি যতই বলেন না কেন, সে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে কানেক্টেড থাকবেই। এরাই সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে $1 বিলিয়ন বাংলাদেশে কালেক্ট করে দিচ্ছে। এরাই কালেক্ট করে দিচ্ছে। আপনি আমি এটা বুঝি আর না বুঝি, যতই বাধা দিয়ে রাখার চেষ্টা করি, কোনো লাভ নেই। জেনারেশন জি আপনার আমার কথা শুনবে না। তাকে নীতিগতভাবে তাকে কাউন্সিলিং করে যে হ্যাঁ তুমি অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, নেটিজেন বা নেট ইউজ করবা, সব করবা, বাট তোমার এথিক্স, নীতি, মোরালিটি, সততা, এটা বজায় রেখে করবা। কিন্তু আপনি বলবেন যে তোমার কম্পিউটার দরকার নাই, টিভি দরকার নাই, সোশ্যাল মিডিয়া দরকার নাই, খালি একটা বই দিয়ে বললেন যে তুমি দি কাউ মুখস্থ করো। কাউ ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিমাল, ইট হ্যাজ 4 legs। এটা জেনারেশন জি এর চরিত্র না, এটা জানবে পড়বেই না। ওকে, এবার কি? ভ্যালিউ অথেন্টিসিটি। আপনি একটা দিবেন, সাথে সাথে সে চেক করবে এটা সত্য কিনা।
যারা যে বাবা মা 27 বছর আছেন আপনারাও কিন্তু জেনারেশন জি এর গোষ্ঠীর মধ্যে। হ্যাঁ, ধরেন সবাই বললো, অথচ আপনি দেখবেন সব বুড়ারা ধরা খায় কেন? জেনারেশন জি তো নীতিগত ভাবে ভালো, ওরা থেকে ঘুষ টুস খায় না, বুঝলেন নাই? ইন্টারনেট, আমি একটা ভিডিও দেখাবো বুঝছেন, ইন্টারনেটে দেখছে যে এরকম বলেছে, আই গো আমি যাই, ইউ গো তুমি যাও, ডু ইউ গো তুমি কি যাও, হাউ ডু ইউ গো কেমনে যাও। আর কয় স্যার এটি তো অসাধারণ ক্লাস, কোনো চেক করা নাই, কোনো কোয়েশ্চেন করা নাই, এখান থেকে স্টুডেন্ট তৈরি হচ্ছে কিনা তা দেখা নাই। অর্থাৎ এরা জেনারেশন জি এর মতো না, তারা হচ্ছে যা ইচ্ছা তাই বিশ্বাস করে ফেলে। যেমন আমি একটা জাস্ট দেখাই, হ্যাঁ, এনার ভিডিওতেও অনেক কমেন্ট যে ইনি কি খুব ভালো ক্লাস, আমাদের পোলাপান দেখে হাসতে হাসতে মারা গেছে স্যার, এটা আবার কেমনে ক্লাস হয়, হ্যাঁ, মানে হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লাস ইট ইজ। ওরা হাসতে হাসতে মারা গেছে যে এটা কোনো ইংলিশ ক্লাস স্যার। হ্যাঁ, দেখাচ্ছে তার। সো এই জন্য জেনারেশন জি হতে হলে আপনাকে অথেন্টিসিটি, এটা সত্য কিনা এটা জেনে নিতে হবে। তো গার্ডিয়ান আমরা যারা আছি এবং টিচাররা আমরা যারা আছি, আমাদের কিন্তু খুব সাবধান হতে হবে। দেখেন দেখেন ইংলিশ ক্লাস কাকে বলে, এটাও ইংলিশ ক্লাস, আর আমাদের বাচ্চাদের ইংলিশ শুনবেন। Assalamu alaikum, this is Anas, our students today into English to feedback. Okay, so are you ready? Yes, alhamdulillah. তো বলেন, তুমি কোথায়? Where are you? তুমি কোথায়? Where are you? আমি কোথায়? Where am I? Where am I? Where am I? Okay, তুমি কি করো? What do you do? তুমি কি খাও? What do you eat? তুমি কেন এসেছো? Where have you come? তুমি কি যাবে? Will you go? তুমি কখন যাবা? When will you go? কখন আসবা? When will you come? তুমি কখন আবার আসবা? When will you come again? মানে ইংলিশে দিকে ঝগড়া করতেছে বুঝছেন। তা আমি কোথায়, এটা নিজে নিজে কেউ বলে আমি কোথায়, হ্যাঁ, তুমি কখন আসবে, আমি কখন আসবো, তুমি কেন যাবা, আমি কেন যাব, আমি একটি ছেলে, কেন আমি একটি ছেলে। ভাই এটা কেমন ইংলিশ ক্লাস হয়? এটা দেখতে সুন্দর লাগছে বুঝছেন, আর মানে সহজ লাগছে, কোনো অথেন্টিসিটি চেক করেনি, বলছে স্যার অসাধারণ ইংলিশ ক্লাস। এটা কারা করবে? যারা জেনারেশন জি না, বৃদ্ধ মেন্টালিটি, তারা এই কাজ করবে। সুতরাং জেনারেশন জি এরা ভ্যালু অথেন্টিসিটি চেক করে নেবে এটা সত্য কিনা ভাই। এবারে প্র্যাগমেটিক এন্ড ফিনান্সিয়ালি কনসাস, এরা খুব বাস্তববাদী, আপনি যা ইচ্ছা তাই বুঝিয়ে দেবেন এদেরকে হবে না। এবং ফিনান্সিয়ালি কনসাস, তার আগে থেকেই চিন্তা করে আব্বু আম্মুর টাকা তো এখন নেওয়া যাবে না, আমি একটা পার্ট টাইম জব করতে চাই, ফ্রিল্যান্সিং একটু করতে চাই, দোষ কোথায় কোথায় সুযোগ আছে রে, এইটা বলে ওরা নিজেরাই নেটওয়ার্কিং করে করে সে দেখবেন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করে দিয়েছে একটা ল্যাপটপ দিয়ে। তো মাসে ইনকাম কত? 2 লাখ টাকা। বলে কি? বাবা বলে যে আরে আমি তো সরকারি চাকরি করতে বুড়ো হয়ে গেলাম, আমার বেতন 70,000 টাকা, তুই 2 লাখ টাকা পাইলি কই? বুঝতে পারছেন? সুতরাং এটা হচ্ছে জেনারেশন জি আর বৃদ্ধ মেন্টালিটির পার্থক্য। এবার হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং ফোকাসড, তারা স্বাস্থ্য সচেতন। দেখবেন এখন এই ইয়াং ছেলেমেয়েরা খুব মোটা টোটা হয়ে যাচ্ছে না, বেশ স্বাস্থ্য সচেতন, যা ইচ্ছা তাই খাবে না। হ্যাঁ, কিছু আছে ডিরেল, তাদেরকে কি করতে হবে, এবং মানুষের ভালো করতে অভ্যস্ত। ধরেন একটা জায়গায় দেখবেন ইয়াংরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর এডুকেশনটা হবে কেমন? ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড। তারা বলবে যে আপনি একটা বললেন যে এটা শেখো, সে আগেই জিজ্ঞেস করবে এটা আমার লাভ কি, আমার ক্যারিয়ারে কোথায় কাজে লাগবে। যারা স্মার্ট জেনারেশন জি এরা এটা জিজ্ঞেস করবে, আর বৃদ্ধ মেন্টালিটি হলে এগুলো কিছু জিজ্ঞেস করবে না। সো এই এদের যদি কেউ ব্যবসা করতে চায় এই যুগে, তাহলে তার টেকনোলজি এরা কেমন পছন্দ করে, তার বিহেভিয়ার কেমন, তার মানে সে যাচাই করে কিভাবে, এই জেনারেশনকে বুঝে তারপর যদি সিলেবাস গঠন করা যায়, তখন বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমে পরিবর্তন আসবে। এছাড়া কি হবে জানেন? কিছুই হবে না। যেই লাউ সেই কদু। এখন যে আবার একটা তৈরি করবে, লাউ আর কদু একই কথা। আমাদের বরিশালে হিন্দুরা বলে লাউ আর মুসলমানরা বলে কদু, বুঝছেন? হিন্দু ধর্মের ওরা লাউ বলে, বুঝছেন?
কারণ I know these two kids. Okay, Safwan, it's your turn. তুমি একটু তোমার অ্যাচিভমেন্ট গুলো দেখাও এবং আমরা এখানে একটা ফিলোসফি ফলো করি বন্ধুরা, অনারেবল প্যারেন্টস। আপনাদের একটু বলে রাখি, যেটার নাম হচ্ছে, একটু লিখে রাখেন, এটা আপনার খুব কাজে লাগবে। সেটা হচ্ছে এই ফিলোসফিটার নাম হচ্ছে LBT। এটা একটা ইটস অ্যান অ্যাপ্রোচ, লার্নিং বাই টিচিং। LBT মানে হচ্ছে লার্নিং বাই টিচিং। অর্থাৎ আমি সাফনকে গাইড করার পর সাফন তৈরি হয়ে গেল 4 বছরের মধ্যে। 4 বছর, ঠিক 4 বছর হয়েছে ওর। তো এই 4 বছরে তৈরি হওয়ার পর ও ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করলো, ওর জন্য গিনিস ওয়ার্ল্ডে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। তো এরপর সাফন আবার তৈরি করবে আরেকটা গোষ্ঠীকে, যেটা সাফন এতদিন নাম্বার 1 বাচ্চা ছিল, যে বাংলাদেশের এই গুগল লিগ হয়, গুগল এর মাধ্যমে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কম্পিটিশন হয়, একমাত্র সাফন ছিল বাংলাদেশ থেকে। গত পরশু 10 জন টপ 10 ওয়ার্ল্ডের টপ 10 বাচ্চা বাংলাদেশ থেকে হয়েছে, এবং এই টপ 10 সবগুলোই টেসল বাংলাদেশ থেকে হয়েছে। আর এগুলোকে ট্রেন আপ কে করেছে? এই যে আমার 7-8 এর বাচ্চা সাফন। আর এখানে জুনিয়র কতটুকু আছে, যে ওয়ার্ল্ডের টপ 10 এর মধ্যে আছে 4 এর বাচ্চা, এই মেয়েও আছে, একটু পর দেখবেন। এই যে মালিকা আমাদের, ও মাত্র 4 এ পড়ছে, YWC, বাবা মাও এখানে আছে। তো আমাদের এগুলো একদম বাস্তবে দেখাবো। সো সাফন, তুমি এখন বলো LBT কিভাবে হলো, আর তুমি কি কি অর্জন করেছো। আমাদের এখানে অনেক সম্মানিত অভিভাবকরা আছেন, আমরা চাই বাংলাদেশে মিলিয়ন বাচ্চা আমরা বানাতে পারি। মনে রাখতে হবে, আই এম সরি টু সে, ভাই বুড়াদের দিয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে না। বুড়া মানুষ হচ্ছে, আই এম সরি টু সে, বুড়া মানুষ হচ্ছে আধুনিকতার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। লাইক এই 36,000 কোটি টাকা তুই লোন নিয়ে একটা মাইরাজ না দিয়ে তুই ভালো একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটি বানাইতি, এখন তুই জেলের মধ্যে বসে তুই ই খাইতেছ, হ্যাঁ, লুঙ্গির মধ্যে পায়খানা প্রসাব করে দিতেছ, কেন তুই এটা করা দরকার কি ভাই? শিক্ষায় কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই, টেকনোলজিতে কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই বাংলাদেশে, সব চোর। সুতরাং আপনার বাচ্চাকে যদি তৈরি করতে হয়, তাহলে আপনাকে আমাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতে হবে। আপনি যদি কোনো সময় সরকারের বসায় বসে থাকেন, তাহলে আপনি সবচেয়ে মারাত্মক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করবেন। আপনি যদি কোনো সময় স্কুলের বসায় বসে থাকেন, যে স্কুল আমার বাচ্চাকে তৈরি করে দিবে, এটা আশায় গুড়ে বালি। এর গুড়ে বালিও না, মোটা বালিও না, কোনো বালি না। যদি কোনো বাবা মা বসে থাকে স্কুল বাচ্চাকে তৈরি করে দেবে, আমরা বোকার স্বর্গে বসে আছি। এই যে এখানে বাচ্চাদের দেখবেন ওয়ার্ল্ড ক্লাস বাচ্চাদের স্কুল তৈরি করেছে, ইম্পসিবল। স্কুলের টিচার নামই শুনে নেই এটা। লেটস সি দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড কিডস, যারা বিশ্বের কোটি কোটি বাচ্চাদের চেয়ে আগানো টেসলের বাচ্চারা। লেটস সি দ্য প্রুফ। Mr. Safwan, yeah, it's your turn. All right, thank you, sir. Actually, sir exaggerated my achievements. I consider myself still in a long way to go. It's just the beginning, to be very much honest with all of you. But alhamdulillah, I believe in long-term journey. Actually, even 4 or 5 years ago, I used to believe in short-term success, like how you can jump and achieve success as quickly as possible. But later I found out that it's actually not possible. It's really not possible. Success is a long-term journey. And Nahid ma'am was talking a couple of minutes ago. So yes, she was right. We met each other last year regarding Prep Stop, and there we met each other and talked about hybrid art especially. So if she remembers, but it was a really nice meeting with her, and sir was talking about some kids. I mean, the top 10 of the world this time of the Google Gold League. It's Google Cloud Boost Gold League, actually, to be completely telling all of you. There, people from different countries compete against each other. United States, Canada, Australia, India, USA and India. These are 2 countries which, I mean, dangerous. Absolutely dangerous 2 countries, because India, in a sense, because they're just our neighboring country, but education in India is far ahead than us. Way ahead, way more ahead than us. But USA, when you actually compete in a global standard,
their timing and our timing is way, way different. When it's morning in our country, it's night over there, and it's just the vice versa. I actually was the only world champion from Bangladesh last year, 2023, and there is someone very close who is very much near to equaling this world record. She will talk about her a bit later, but I believe that this is not only my achievement, not only their achievement, it's the nation who should be proud of everyone, because it's been a teamwork and I've been more than honored to lead them. I tried my best to help them and I gave them the credits that, okay, I won't take any credits away, you take everything. And Sir was talking about some other kids as well, and especially Orsha and Arpa. I've known them for a very, very long time, since the start of TESOL almost. And I even talked to them a couple of days back. I shared the vision because I tried to expand the learning horizon of everyone, not only mine, because individual brilliance, I don't chase for individual brilliance. Because if you try to do something for a country, automatically individual success and team success is a logical sequence. There are a logical sequence. Okay? So I tried to follow that, and alhamdulillah, I've been receiving the success. And a leader can't be selfish, and I am nowhere close to selfish, alhamdulillah. All praise and glory be to Allah. And also, Azan, Priyampi, Saifa, Danisha, Maliha, Manha, everyone was superb in their competitions. And they said, thank you, Yasir sir, Sapon sir. But I think the true credits actually go to them, because you have to consider someone as your idol, someone as an example. At the very initial meeting of our project, we are working on a project, maybe sir will tell you a bit later about that. So there, I said that you don't need to be someone. Don't be someone, be yourself. Take me, perhaps you can take me as an example, but be better than me. That's what's anticipated from all of you. And mashallah, in terms of points, everyone, almost everyone, the top members, definitely, they crossed me in terms of points. I was a champion, now they are the champion. Because if you think, competition was open for all the countries in the world, all 197 countries. But Bangladesh, I mean, we have such a vast number of population, but still, we are not aware of a league, Google League that's happening, which is sad. That's why at the beginning I said that there are many things happening around us that we are not aware of. And it's personally really, disheartening, unfortunate. But alhamdulillah, TESOL Bangladesh, which is my platform, our platform, we are a family together. We have been working since a very long time, and I believe you need some things actually. That is, you need your parents' support. You need your parents' support, number one. You need a proper mentor who can guide you with experience, with proper experience, to be honest. And Yasir, I think, in the field of English phonetics, and he is a very modern man, you can understand by his speech and everything. Someone of his experience, you need to learn of valuing his experience, someone's experience. I have more experience than you, then you need to respect and value my experience. If you have more experience than me, I'll value you. That's how the world is working at this moment. Experience, there are some thinking dimensions I have mentioned to my team personally. There are 6 thinking dimensions. We have got blue ocean strategy, red ocean strategy, yellow ocean strategy. We have been talking about all these things personally, and I've been working on TESOL Bangladesh's project. SEO is a term, search engine optimization. You go up, search on YouTube, search TESOL Bangladesh, you will see our platform will pop up first. You go to Facebook, do the same thing, our platform will pop up first. It's because of search engine optimization. We have got a complete 100 score. I've been working on that. And I'm fully preparing a team to be working
on that particular sector. And Alhamdulillah, again, I achieved 92 or 93, I don't remember the number actually, Google certificates, and I got 28, almost 28 Meta certificates. I'll show you, definitely. Just give me a minute. But it's been a fantastic learning experience. That's what's important. It's been, amazing. Learning is the first priority. I've always said to all my mates as well that certificate is just a recognition, but the knowledge which you're gaining and the implementation which you are going to do, that's the most important. That's the most essential thing. All right, I'll show you my certificates. So I didn't save all of them. I have my profile links, but if you see, don't annotate, please. Just a minute. So I have got I was the valedictorian speaker of Aloha. So here's my image. I am a 2 years graduate at Aloha. Abacus, finger calculation. I learned it from there. Then I made some of my own tricks as well. I am 3 times champion at annual sports of my school. All gold medals. Then I was the champion of the national art competition. First prize, Bangabandhu National Art Competition. Then I was, just a minute. Yeah. Then I was the Science Olympiad champion, GRMC, hosted by GRMC. This is the participation certificate, this is the winning certificate, and this is the winning crest. We also got some prize money. Then I've got the Facebook certificates, as you can see over here. And there is a course, just a minute. I'll show you one. Okay. That is this one. I enjoyed this especially because I really wanted to learn about this. It boosts your marketing with Facebook Pixel. When you hear the word pixel, if you're a designer, you think of that, maybe that small kind of cell kind of thing. They're called pixels, but in marketing perspective, pixel is completely something different. Okay, and if I continue to show you, I was the extraordinary organizer. This is my award. This is the award shelf behind me. And as you can see over here, extraordinary organizer award at Claire Hunt. And after that, I've got the Google certificates, proving myself to the world. I have got 65 saved over here. I didn't save the rest of the 25. So I'll show you some of the certificates with my own name, Safwan Mustafa. And if you scan this QR code, you are gonna be redirected to my profile link as well. These are my Google certificates. There are plenty, actually. And it was a kind of an addiction. It was a good addiction, but I balanced my academic studies as well. And Math Olympiad, I was champion of Math Olympiad as well. So hosted by Academia. So this is my Math Olympiad picture. তো সাফন এত কিছু আবার তুমি একটা বাংলাদেশে টিচিং করছো, ভিডিও কন্টেন্ট বানাচ্ছো, ওয়ার্ল্ডের দ্রুততম টাইপিস্ট, এত কিছু করে তো তুমি স্কুলে তো মনে হয় সবচেয়ে লাস্ট বয় হিসেবে আছো নাকি? একদম স্যার, একদম। জাস্ট last, if it's the worst list, then I'm at last. Definitely, but if it's the best list, এটা এই জন্য বললাম যে আপনাদের অনেকের মনে হয় যে দুনিয়ার এত কিছু গুগল সার্টিফিকেট একটা 7 এর বাচ্চা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবগুলো অ্যাচিভ করেছে, তো এ তো পড়াশোনা করে না। তো ওর স্কুলের ফার্স্ট বয় এবং ওর সেকেন্ড যে হয় সে 50-60 মার্ক কম পেয়ে সেকেন্ড হয়। তো যে বাবা মাদের ওই যে জেনারেশন জি বাবা মা কিনা, জেনারেশন জি বাবা মা না হইলেই শেষ। সোজা কথা হচ্ছে এটা, সে বাচ্চাদেরকে ভুলভাবে মিসগাইড করবে। সে বলবে আমরা পড়াশোনা করি নাই। আপনি কি পড়াশোনা করেছেন?
আপনি পড়াশোনা করেছেন, এইগুলো পড়াশোনা করেছেন? এই যুগে যে এআই প্রযুক্তি দিয়ে যে কন্ট্রোল হবে, এটা আপনি পড়াশোনা করেছেন? তা আপনার যুগের পড়াশোনা তো এখন চলবে না তো বন্ধুরা। সুতরাং যেটা করতে হবে, আমাদেরকেও শিখতে হবে। যেমন আমি এভরিডে শিখি, আমি রোজ শিখি। আমি কখনো নিজেকে মনে করি না সব জানি। সব জানেন শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সুতরাং জেনারেশন জি বাবা মা হচ্ছে ওই কয়জন যারা সবসময় নিজেকে লার্নিং এর মধ্যে রাখে। যেমন আপনারা আজকে কষ্ট করে এই যে বসলেন, আর কত বাবা মা ছিল, আরো আসতে পারতো। এই 180 জন বাবা মা কেন আসবে? আরো বেশি আসা উচিত ছিল না? ওনারা জেনারেশন জি এর বাবা মা না আসলে। তো এখন সাফওয়ান এরকম যখন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হলো, তখন আমরা টার্গেট নিলাম যে আমার তো একজন সাফওয়ান দিয়ে হবে না, আমার পুরো বাংলাদেশ চেঞ্জ করতে হলে আমরা পরবর্তীতে আরো 22 জন ছেলে মেয়েকে ট্রেনিং দিলাম। 22 জন ছেলে মেয়েকে ট্রেনিং দিলাম একটা টিম করে। সাফওয়ান ওয়াজ দ্য ট্রেনার সেখানে। তো সেখান থেকে আমাদের এখানে নিয়মটা হচ্ছে যে তুমি নিজেকে ট্যালেন্টেড বলবা, তোমার প্রমাণ থাকতে হবে। তোমাকে গুগল সার্টিফাইড করেছে, মেটা তোমাকে সার্টিফাইড করেছে, তোমার কি আর্নিং হচ্ছে, তোমার গুণ, তোমার যে কোয়ালিটি, এটা বিক্রি করা যায়। নাহলে তোমার এই কোয়ালিটিকে আমরা আসলে উই ডোন্ট কনসিডার, উই ডোন্ট কাউন্ট ইট। সুতরাং আমরা যখন দেখি যে হ্যাঁ তুমি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছো, এইবার তুমি পড়ানো শুরু করো, তখন আমরা একটা কম্পিটিশনের মধ্যে, গুগলের কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করলাম। এবং সাফওয়ান তুমি একজন একজন করে ওদেরকে ডাকো, ওরা ওদের ব্যাপারে একটু বলুক। এখন দেখেন, সাফওয়ান প্রথমে ছিলাম আমি একা, একা থেকে হলো সাফওয়ান, সাফওয়ান থেকে হলো টপ ওয়ার্ল্ড 10। আগামী মাসে আপনারা দেখবেন টপ ওয়ার্ল্ডের 50, ওকে। এর পরবর্তী মাসে দেখবেন টপ ওয়ার্ল্ডের 100, এবং বাই 2025 আমরা 1 লক্ষ শিক্ষার্থীকে কনভার্ট করে ফেলবো। and by 2026 we will convert 1 million student বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু আমি আবার বলবো, বাবা মাকে জেনারেশন জি বাবা মা হতে হবে। আমরা পড়াশোনা করি নাই, এখানে ভাই যাওয়া যাবে না প্লিজ, আল্লাহর রাস্তে ওখানে যায় না, হ্যাঁ, কারণ ওইটা অনেক মানদাতার আমলের পড়াশোনা ছিল। সো এবার সাফওয়ান তুমি ইউ কল ওয়ান বাই ওয়ান আমাদের যে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হলো বাচ্চাগুলো। এট ফার্স্ট আমি মালিহাকে, সবচেয়ে ছোট বাচ্চা আমাদের মালিহাকে বলবো একটু প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। ও মাত্র 4 এ পড়ছে, শি ইজ অলসো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন লিস্ট। মিস মালিহা, কুড ইউ সে ফিউ ওয়ার্ডস? তোমার অ্যাচিভমেন্ট কেমন হয়েছে, এবং তোমার বাবা মায়ের একজন একটু কথা বললে আমরা খুব খুশি হব। যে আর তুমি এত ছোট মানুষ, টেসলে এতদিন কাজ করো, মানে শুক্র শনি সারাদিন থাকো, কাজ করো, পড়ো, স্কুলে তুমি টপে আছো, তারপর আবার এই ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছো, কেমনে কি করলাম বাগান? হ্যাঁ বলো। Could you unmute your device, honey? Yeah. Great. All right. Sir, thank you for giving me this opportunity. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Good evening. So today I'm here for telling you about my achievement. So first of all, success is like addiction. Thank Allah, I have secured 7th position in Google League worldwide. Also, I have achieved my 18 Google International certificates. So this is me, Maliha Hassan, but please call me Maliha, as it's my nickname. I'm a 4th grader at YWCA Junior Girls High School. I'm also a TA in Tehsil, Bangladesh. I'm a freebie of my family, and I wanna praise them. And just for Mr. Yassi sir and Mr. Safwan sir, I can do this. Their guardians encourage me a lot. Thank you, sir, and Tehsil, Bangladesh for my success. And also thank you to them who were supporting me from the beginning. I'm so much thankful by having a team like this. And yeah, lastly, I have a wish that 4.5 million students in Bangladesh, and we want to make them just like us. So yeah, that's all from me. Thank you, sir. তোমার বাবা মা কে আছে পাশে আম্মু? Sir, actually, my father is in the dining, so I have to call him. আচ্ছা, ওনাকে একটু সবাই বাবা মাকে একটু রাখো। এই যে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা বাবা মাদের একটু আমরা অনুভূতি শুনবো, তাড়াতাড়ি ডাকো মামুনি। এর মধ্যে আমরা আরেকটা বাচ্চাটা শুনি। সাফওয়ান, who can be the next one? Yeah, I think I need to give a bit of introduction about her first, because
after me, as I was saying, that someone is very near to equaling my record. I was the world champion in the Bronze League, the Silver League, the Gold League, and the Diamond League. All these 4 leagues I've topped, alhamdulillah. And there is a girl, crazy, she has topped the Bronze League, Silver League, and Gold League. And if she tops the Diamond League as well, she will be the second person in the world to have done this, equaling my record. And she has shown her dedication, her perseverance, and these achievements are just a testament to her hard work, resilience, and patience. So I'm talking about none other than Miss Priyanti Sharkar. So Priyanti, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay, so may I request you to be on camera, please? All right, give me 1 minute. Okay. 1 minute's a long time. And tell one of your parents to be with you. আমরা তারও একটু কথা শুনতে চাই Right. যে তুমি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছো। 3টা প্রথমে ব্রোঞ্জ, সিলভার, গোল্ড, ডায়মন্ড, 4টা লিগে এরকম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন নেই যে একই ব্যক্তি এরকম বারবার হয়েছে। সাফন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, এন্ড সেকেন্ড আরেকজন হতে যাচ্ছে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকেই টেসলেরই বাচ্চা এরা সবাই। আর এগুলোতে আমাদের কোনো হাত টাত নাই, টোটাল গুগলের হাত, সুতরাং এখানে কোনো এদিক সেদিক করার সুযোগ নেই। সো প্রিয়াঙ্কা, could you take please go on, it's your turn. Okay, so thanks for giving me this wonderful opportunity. One thing I'm gonna say, like, no dreams, no achievements. TESOL taught me how to dream big. Yes, my dreams come true. Believe me or not, from a small country like Bangladesh, I am the world champion in Google League. Not only that, I became the world champion on Google Bronze, Silver, and Gold League. Moreover, I have 67 international Google certificates from Google platform. I'm also a trainer at TESOL Bangladesh, and behind all of this success, there are some people. Do you know who are my mentors? Well, it's none other than Yasir sir, Safwan sir, and my parents. They claimed a vast territory within my hearts, where their presence is incomparable. Without their help, support, I couldn't be where I am today. I've never seen my father before to dance for joy. He's really happy for me, and also my mother, they're really proud of me. All of this happened because I have a clear mindset. I have the mindset that I will make my parents, teachers proud. I have to make them happy by any chance. In addition, some of my friends motivate me, help me a lot to do this, especially Tanisha and Saifa. So moreover, this is me, Priyanti, a 7th grader and a student from BNMPC. Thank you. এখন আমরা কি স্বপ্ন দেখতে পারি না সম্মানিত অভিভাবক যে আমার প্রিয় সন্তানও এইরকম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হবে? আপনি আমাকে বলেন, একটা সোজা কথা বলেন, একটা স্কুলে ফার্স্ট বয় ফার্স্ট গার্ল হয়ে লাভ কি যদি সে ওয়ার্ল্ডকে বিট করতে না পারে? কি চেনে তাকে? আপনার এই ট্রেডিশনাল বাচ্চাকে চেনে এটাকে? আর ওই ট্রেডিশনাল একটা স্কুলের একটা ক্লাসের ফার্স্ট হয়ে লাভই বা কি যদি সেটা দিয়ে সারা ওয়ার্ল্ডকে বিট করানো যায়, সেটা দিয়ে হার্ভার্ড, কেমব্রিজ, এমআইটি-তে পড়ার স্বপ্ন না দেখা যায়? সুতরাং আপনার কি করতে হবে? আপনাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, একটু স্বপ্নের পরিমাণটা বাড়াইতে হবে। এই এতটুকু ছিল, সেটা একটা এত বড় করতে হবে। যে এমআইটি-তে চান্স পাবে সে কি বুয়েটে চান্স পাবে না? যে হার্ভার্ডে চান্স পাবে সে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবে না? যে কেমব্রিজে চান্স পাবে সে কি মেডিকেলে চান্স পাবে না? তাহলে আমার ঢাকা মেডিকেলে স্বপ্ন থাকতে হবে কেন? এটা হচ্ছে আমার একটা বড় প্রশ্ন। সুতরাং ঢাকা মেডিকেলের স্বপ্ন বাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন বাদ, বুয়েটের স্বপ্ন বাদ। আজকে থেকে অন হবে কি হার্ভার্ড, এমআইটি, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, এই 4টা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখবে আমাদের বাচ্চারা। টেসলের বাচ্চারা তাই দেখে। আপনি কতজন দেখতে চান ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাচ্চা এরকম? আপনি দেখতে দেখতে একটা বোর্ড হয়ে যাবেন, স্বপ্ন দেখা শুরু করবেন, নেক্সট আমার বাচ্চাটা হবে। আর যদি স্বপ্ন না দেখতে পারেন এই যুগে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, জেনারেশন জি এর যুগে,
এটা খুব ব্যাড পরিণতি হবে, এটা আপনি মানেন আর না মানেন। ওকে, তো প্রিয়ন্তী, তোমার বাবা মা কে আছে পাশে? আমরা একটু তাদের কথা শুনতে চাই, যে তুমি তো খুবই হার্ডওয়ার্কিং একটা বাচ্চা। ও দেখেন 7-এ পড়ে মাত্র, রাইফেলস পাবলিকে। ও যে কত সুপার হার্ডওয়ার্কিং একটা মেয়ে। ও সকাল 7:30টায় আসে টেস্টলে, এখন বাসায় গেল 7টার সময়, 8টা থেকে আবার ওয়েবিনার, এরপরে সে আবার পড়াশোনা করবে, গুগলের ওই কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করবে, তারপর সে ঘুমাবে। আবার কালকে 7:30টায় সে কিন্তু এখানে একজন ট্রেনার, কো ট্রেনার, সে এবার টিএ হিসেবে কাজ করছে। আবার ওর ক্লাসের টপার বাচ্চাও। সুতরাং গার্ডিয়ানদের ধারণা যে আমার তো কোচিং আছে স্যার, আমার তো প্রাইভেট টিউটর আছে স্যার, আমার তো বাংলা পড়ে 3 জায়গায় স্যার, আর ইংলিশ পড়ে 14 জায়গায় স্যার, আর সায়েন্স 40 জায়গায় পড়ে। তো এত পড়ে আবিষ্কার কোথায়? ওয়ার্ল্ডের রেকর্ড কোথায়? মানে এত যে পড়ালেন, প্রুফ কোথায়? এই যে আমরা এতগুলো প্রুফ দিচ্ছি, আপনাদের প্রুফ কোথায়? সুতরাং ওই আপনারা যেটা করছেন ওটার মধ্যে ভেজাল আছে, ওখান থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের হাতে তুলে দিন না, দেখা যাক কি হয়। প্রিয়ন্তী, is anyone there? I need to call him. Can I? You can, but don't take time, lady. মালিহা, তোমার বাবা মা কেউ আসছে? Yes, sir. কই দেখি বাবাকে। হ্যাঁ, ভাই কেমন আছেন আপনি? আনমিউট করো, আনমিউট করো। Yes, sir. হ্যাঁ, আপনি ভাই, আপনার এই যে আম্মাজানের একটু অ্যাচিভমেন্টের অনুভূতি কেমন? 4-এর একটা বাচ্চা ওয়ার্ল্ডের টপ 10-এর মধ্যে আছে, তো আপনার কেমন লাগছে বা আপনার অনুভূতি একটু বলেন। এই অনুভূতি তো স্যার আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, এটা তো একটা গার্জিয়ানই জানে যে অনুভূতিটা কিরকম হয়, এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না স্যার। তো আপনার এই অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন, বাংলাদেশের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে? সব অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আমি একটাই বলবো যে আসলে বাইরের এখানকার যে পড়াশোনাটা ওই রকম আসলে স্কুলের ভরসা করে থাকে, মানে আসলে কোনো হোক না, এখানে যে মানে কম্পিটিশন বা যে মানে শিক্ষাটা শিখতেছে, এটা খুব আসলে ভালো। থ্যাংক ইউ। সো ওনার সামারি হচ্ছে, শুধু স্কুলের ভরসায় বসে থাকলে আসলে হবে না। থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা, সাফওয়ান, তোমার বোন ও একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা রেজাল্ট করেছে ও লেভেলসে। সেও টেসল বাংলাদেশের একজন ভিডিও কন্টেন্ট আর্টিস্ট, এন্ড লটস অফ অ্যাচিভমেন্টস তারও আছে। তার আমরা একটু কথা শুনবো। প্রিয়ন্তী, তোমার বাবা এসছে? He is coming. আচ্ছা, এর মধ্যে আমরা আরেকজনকে যাই। তুমি সোয়ামাকে একটু রেডি হতে বলো। তো আমরা এখন আরেকজন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা আরেকটা বাচ্চার কাছে যাব। সাফান, হু ক্যান বি দ্য নেক্সট ওয়ান? বাই দ্য ওয়ে, আমরা তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, তানিশা তুমি এখন কথা বলবে। আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি, আমরা এখন 30টা বাচ্চাকে আবার সিলেক্ট করব এই ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের যে অর্থাৎ আইটিতে ট্রেন আপ করবো। এই ট্রেনিং গুলো আমরা এমনিতেই করে যারা টেসলে আছে, আর এইগুলা করতে গেলে ইংলিশ ছাড়া কিন্তু কোনো গতি নাই। ওই আইগো, আমি যাই, ইউগো, তুমি যা, মানে ইংলিশ হলে হবে না, একদম পুরো নেটিভ স্পিকারকে বুঝতে হবে। কারণ ওই গুগলের সার্টিফিকেট বা মেটার সার্টিফিকেট সার্টিফাইড হতে হলে তাকে ওটা বুঝে, ভিডিও দেখে, অডিও শুনে, টেক্সট পড়ে, পরীক্ষা দিয়ে তারপর সার্টিফিকেট নিতে হবে। ওইটা ওই টেন্স কাকে বলে, কত প্রকার, কি এই টাইপের ইংলিশ হলে হবে না। টেসল বাংলাদেশের ইংলিশের মান অনেক হাই, অনেক হাই। সো এবার আমরা আরেকজন, আমার খুব ফেভারিট স্টুডেন্ট, ও মাত্র 5-এ পড়ছে। বিলিভ ইট অর নট, শি ইজ অ্যান অ্যামেজিং কিড। ও যেটা করেছে, ওর মা বিশেষ করে, তো ভাবি আসলো যে স্যার আপনার হাতে বাচ্চাটাকে দিতে চাই। 2 বছর ও স্কুল বন্ধ করে দিল, ক্লাস 2, 3। এবার 4-এ ভর্তি হওয়ার কথা না, ওরা নিয়ে ডিরেক্ট 5-এ ভর্তি করেছি আমরা। এখন সে টপার বাচ্চা হিসেবে ইংলিশ ভার্সনে পড়ছে। সো তানিশা, ইটস ইওর টার্ন। তানিশা, মোয়াশা। Okay, all right. So yeah, hello everyone. I am Tanisha, and I want to share a little about my journey, what I love, and the amazing support that's helped me to get here and where I am now.
So, first, I would like to tell something which has made me feel alive and was the first achievement ever of my life, which is dancing. So, dancing has always been my passion. It's where I feel the most alive and free. And through dance, I've learned dedication and the joy of expressing myself. Now, I am really, really proud to be the second runner up in Google Silver League and the third runner up in Google Gold League with over 60 Google certificates. And I've challenged myself to learn and grow in the world of the digital world. Yeah. And then, besides that, I also love storytelling and painting, and these creative activities help me to express myself and my ideas and feelings in different ways. And well, I've done a few TV shows, and one of them was Channel S. So, as a presenter at Channel S, a TESOL trainer, and a content creator, I've enjoyed sharing knowledge and connecting with others. And plus, crafting, voice acting, and public speaking are also passions I've developed. Now, if I talk about the importance of learning English, well, learning English in a good way has been really important to me because English is not just important for communication or like for anything else, for speaking, it's also good for job opportunities. Without strong English skills, it's hard to find many jobs and career options. And now, I'm deeply grateful for the support of my parents, my family, and who have always been there for me. Their love and encouragement have been the foundation of everything I've achieved. And of course, I want to thank Yasir sir and Safwan sir for their guidance. Their support has been a big part of my journey. And yeah, I would like to end here. So yeah, thanks a lot for listening. তোমার বাবা মা কে আছে পাশে? Sir, they're both not home yet, actually. আমরা আরেকজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাচ্চাকে দেখলাম। ও একজন বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা একজন ইংলিশ স্টোরি টেলার। ওর ভিডিও কন্টেন্ট রয়েছে। সে একজন পডকাস্ট প্রেজেন্টার। মানে লট অফ থিংস আর দেয়ার। ওকে, প্রিয়ন্তীর বাবা এসেছে। তো প্রিয়ন্তীর বাবার কাছ থেকে শুনতে চাই আপনার মেয়ে যে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ব্রোঞ্জ লিগ, সিলভার লিগ, গোল্ড লিগ, এতে খাওয়া দাওয়া কোথায়, কবে, কি, হ্যাঁ আপনি কি এটা আশা করেছিলেন কিনা? আপনার কেমন লাগছে বলেন তো? হ্যালো, আসসালামু হ্যাঁ, আসলে এই ব্যাপারটা আমি আগে জানতাম না। সেদিন আপনার ওখানে যাওয়ার পর আমি শুনলাম ও আসলে ওইভাবে করে কখনো। যাক, এগুলো শুনে তো অনেক ভালো লাগলো। আসলে ব্যাপারটা আমি অত বুঝি নাই, কিন্তু আসলে ত্রিশল বাংলাদেশ যে ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু প্রমোট করে, হয়তো বাচ্চারা না বললে আমরা অনেক সময় টের পাই না। তো থ্যাংক ইউ ত্রিশল স্টারকে, যে তারা আসলে বাচ্চাদের ভিতর থেকে অনেক কিছু বের করে। আর অবশ্যই ত্রিশল স্টার একটা টিপ পাওয়ার কথা, আপনারা যেদিন বলবেন সেটাই করবো। বাচ্চারা ভালো করলে তো আসলে অনেক ভালো লাগে। না, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। তো আপনি খুশি তো ত্রিশলে বাচ্চা এসছে এবং এই যে সে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করছে, স্কুলে ভালো করছে, সারাদিন কাজ করছে, আপনি বাবা হিসেবে আপনার ভালো লাগছে তো? যে অন্যান্য বাচ্চারা যেখানে ইনস্টাগ্রামে ছবি আপলোড নিয়ে বিজি থাকে, খাওয়া নিয়ে বিজি থাকে, আর সেখানে প্রিয়ন্তী 7 এর একটা বাচ্চা এত বড় রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করছে। না, সেটাই আর কি। ত্রিশল বাংলাদেশে দেওয়ার পর একটা জিনিস ইয়ে হয়েছে যে এখন ওর টিভি দেখা বন্ধ হয়ে গেছে, এইসব টিকি নিয়ে যেন ব্যস্ত থাকে। হ্যাঁ, তো আসলে তো এতদিন তো মনে করতাম যে না টিকি নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকে, তা এখন বুঝতেছি যে না আসলে অনেক কিছু ভেতরে ভেতরে করে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, এবার আমরা আরেকজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাচ্চাকে দেখবো যে ওয়ার্ল্ডের টপ 10 এর মধ্যে রয়েছে। সো আমরা একটা ছেলেকে দেখাই, সব মেয়েরা ডমিনেট করছে যদি। তামজিদ, ইটস ইওর টার্ন। ইদ্রাক আছে কিনা? ইদ্রাক, আর ইউ দেয়ার? ইদ্রাক, ইদ্রাকে নক করো। সাফওয়ান, তামজিদ, ইটস ইওর টার্ন। Thank you for giving me a wonderful opportunity to speak before some respected guardians and also students. Well, everybody loves to talk about their success, and my success is my country's success. So, hello everyone, my full name is Tamjid Alam, and people know me as Tamjid.
I'm an 8th grader at Mohammadpur Government High School, and I'm also a training teacher at TESOL Bangladesh. So let me talk about my success. Well, I've scored in the top 10 in the Google League, and I also got 50 plus certificates. And also, I'm a teacher at TESOL Bangladesh and a podcast presenter and also a content creator. And my ambition is to make my parents and my teachers, especially the teachers from TESOL Bangladesh, proud. And also, I want to be an entrepreneur. And I want to thank TESOL Bangladesh for everything. And lastly, I want to give an advice to everyone that if you want to make any international achievement, you will have to know one thing. You will have to know one language, and that's English language. You have to be proficient, and you have to be skilled in giving presentations in English to actually make any international achievement. So lastly, I want to thank every teacher from TESOL Bangladesh, especially Mr. Safwan and also Muhammad Yasir sir for everything. Thank you. থ্যাংক ইউ। তো এই তামজিদ যখন টেসলে আসে ও কোনো কথাই বলতো না। আমাদের টেসলের প্রত্যেকটা বাচ্চার আপনি প্রেজেন্টেশন দেখবেন, উচ্চারণ দেখবেন, এরা কিন্তু এখানে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, অর্থাৎ ওরা কো ট্রেনার হিসেবে কাজ করে মেইন টিচারের পাশাপাশি। 1 বছর ক্লাস কোর্স করে, 1 বছর টিচার ট্রেনিং করে, 3য় বছরে গিয়ে একজনের টিচার হয়ে যায়। এই জন্য আমরা যে কোনো একজন হঠাৎ আসলে, ইউনিভার্সিটি টিচার আসলে তাকে আমরা জব দেই না, কারণ সে আমাদের বাচ্চাদের সাথে ওই জেনারেশন জি এর বসার যোগ্যতাও হয় না। সত্যিকার অর্থে বলছি ভাই, এটা খুব গর্ব করে বলছি, আমার বাচ্চাদের সাথে বসার মতো অনেক ইউনিভার্সিটি টিচার আমাদের বাচ্চা এত অলরাউন্ডার যে ওদেরকে পড়ানো অনেক টিচার মানে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আই এম রিয়েলি প্রাউড যে আমাদের বাচ্চারা এমনটা করছে, আপনাদের সন্তানরাই করছে। এটা আপনার হজম করে নিতে হবে। এটা বলা যাবে না যে মমতাজ এমপি ছিল না, মমতাজ এমপি বুক ফেটে যায়। এই মেটিরে যদি ম্যাম বলা যায়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন ওরা হয়েছে, ওদের স্যার বলতে অনেকের কষ্ট লাগছে। আপনি ছোট বাচ্চাদেরকে স্যার ম্যাম বলা, আমাদের এখানে কিন্তু নিয়ম আছে। কাহার ও প্লে গ্রুপের বাচ্চা, আমাদের টিচাররা ওকে কিন্তু মিস্টার কাহার, ওকে স্যার, জেন্টলম্যান, ইউ টেল, এরকম রেসপেক্ট করে টিচার বলতে হয়। মানে নিয়ম যে বাচ্চাকে তুই তুমি বলা না, আমরা কি করি জেন্টলম্যান, এরকম করে মিস্টার, স্যার, অমুক, মিস, এরকম করে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আমরা অ্যাড্রেস করি। এভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে রেসপেক্ট করি, এভাবে ওরা নিজেরা খুব সম্মানিত বোধ করে। এবং দেখেন একটা বাচ্চার পারফরমেন্স আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। সো আমি আবার বলবো যে জেনারেশন জি হচ্ছেন, তাহলে প্লিজ ওই ছোটদের অ্যাকসেপ্ট করা শিখতে হবে। নাও অ্যানাদার বয়, Idrak, Mr. Idrak. I hope you're in the top 10 as well, right? Yeah, he is. So yeah, Idrak, is your turn. তোমার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন জিনিসগুলো আগে যে উল্টাপাল্টা কি করতাম, হ্যাঁ গেম খেলা, সেটাকে কি নুসাইবা থাকলে বসে একটু কথা বলবো আমরা। তো ইয়া মিস্টার ইদ্রাক, all right. Hello everyone, assalamu alaikum. This is Noja Idrak, but you can call me Idrak. So today I'm gonna talk about my achievements in the Google competition. So I came in top 10 in whole world in Bronze League, Silver League, and lastly Gold League. Now for me it's a great achievement. So it's a great thing to be in top 10 in the whole world. And a lot of new things you can say. I used to use it, but after joining TESOL, my mindset changed very much. Now I want to do something in my life. But now I'm really focused on my
future, and I'm really focused on my ambition. So my ambition is to make my country proud, and I also want to become an entrepreneur and a businessman. And I have a lot of dreams to be fair, but one of them is to make my country proud. That's the, I think, most important thing. And so, and for this achievements, I'd like to thank two teachers. One is Mohammad Yasir sir, and another is Mohammad Safa Mustafa sir. Yasir sir really used to give me motivation on how to push myself. Sir, he helped me to become top 10 in the whole world. That's a great thing. So I'm really happy with these two people, and I'm really proud to be a part of তুমি কোন ক্লাসে পড়ছো? এরকম ইউনিভার্সিটি টিচারের মতো কথা বলছো। তুমি কি কোন ক্লাসে পড়ছো? স্কুলে পড়ছো? Sir, I mean class 8 actually. ক্লাস 8 দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা মানে মানে ঈর্ষা হওয়া উচিত, তাই না? আপনি বুঝতে পেরেছেন জেনারেশন জি কেমন? এরা হচ্ছে রিয়েল জেন জি এরা। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো তোমার আপু কি করছে? ও কি আছে নাকি পাশে? স্যার ডাকবো স্যার? হ্যাঁ, তোমার মায়ের একটু কথা শুনতে চাই যে তোমাকে নিয়ে অনেক টেনশনে ছিল, এখন তুমি আইডিয়াল স্কুলে পড়ছো তুমি, তাই না? আচ্ছা, তো হ্যাঁ, ভাবিকে একটু ডাকো। এর মধ্যে আমরা আরেকটা মেয়েকে ডেকে নিচ্ছি, সেও ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবং প্রত্যেকটা বাচ্চার ইংলিশের মান শুনেন, মনে রাখতে হবে এই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে সবার আগে দুটা স্কিল মাস্ট লাগবে। সাফন এটা একটু হাইলাইট করো, মেন্টাল ম্যাথমেটিক্স এন্ড ইংলিশের 4টে স্কিলই লাগবে, এন্ড ম্যাথ স্কিল লাগবে। স্কুলের নলেজ দিয়ে এগুলো হবে না, কখনোই হবে না। এগুলো আলাদা করে শিখতে হবে। তাহলে দেখা যাবে এর একটা বাচ্চা গুগলে যে চাকরি করছে 10 লাখ টাকা বেতন, 8 লাখ টাকা বেতন, 12 লাখ টাকা বেতন। ওই 30 চলে আমাদের বাচ্চারা কেউ টেসলে স্বপ্নই দেখে না যে 40,000 টাকা দামের সরকারি চাকরি করবে। আমাদের বাচ্চাদের আমরা স্বপ্ন দেখাই সে মিলিয়নার হবে, $1 মিলিয়ন মালিক, অফ কোর্স নট টাকা। Where is she? Yeah. It comes. Okay, let me check. I'm making the doubles. Thank you so much for giving me the privilege to talk about myself. Well, firstly, I'd like to thank all my creators to make me someone like this, and also the teacher from Tesselbush. Well, assalamualaikum everyone, dear respected audience. I hope you are doing well, and I am Seha, and normal girl. I couldn't believe in dreams because I thought that wouldn't happen. But after joining TESOL, I felt like it's really different, that I can be someone I want to be if I believe in myself. So I started it with believing in myself. Now I achieved some, certificates from Google, and Alhamdulillah, I'm from one of the top 10 in the whole world in Gold League. And obviously, this credit goes to my two mentors. Courses. Because, when I was doing the courses, they were more they were native speakers. And they didn't use any normal words or any normal synonyms or any other things like that. They all use different type of things. So yeah, I am so proud that I joined the TESOL first before joining this course, because now I'm able to understand the native speakers and do this kind of big courses. And also I'm a content creator and public speaker. As like everyone, I want to be an entrepreneur, but also a teacher, just like Mr. Yasir. And just like TESOL, I want to open my own
company, and that would be my big dream. So yeah, thanks to Mr. Yasir for making me someone better. Yeah, please pray for me, everyone, so I can be someone. তোমার মায়ের বাবার অনুভূতি বলো, মানে তাদের কেমন লাগছে যে তোমার এরকম সুন্দর অ্যাচিভমেন্ট দেখে। বিজ্ঞান সাথে কি তোমার কাছে কি মনে হয়, তোমার কি মনে হয় যে টেসলের বাদে আর কোনো বাচ্চাদের এরকম গাইড করলে যে প্রত্যেকটা বাচ্চা ভালো হতে পারতো? তো এক্ষেত্রে তোমার ফ্রেন্ডদের অনুভূতি কি, তোমার বাবা মার অনুভূতি কেমন লাগছে তাদের কাছে? Mostly they're shocked because they couldn't even imagine something like this, that it could happen in the world. So they're mostly shocked. My mother like mostly cried because I did something like surprising. I shocked her, and I'm so proud of that, that I could make my parents happy. So yeah, thanks to my Allah and teachers for that. They're really shocked, and they want themselves to be like me. And this is my great achievement. অবশ্যই আমরা খুবই গর্বিত তোমাকে নিয়ে। আরো সাকসেস হচ্ছে একটা নেশায় পরিণত হতে হবে, অ্যাডিকশনে পরিণত হবে, one after another. Yes, sir. Thank you, sir. So that's all of this. Yeah, thank you. Idrak, could you unmute your device? So Nusaiba is one of my favorite students. So Nusaiba, তোমার তো ছোট ভাই যে এমন করছে, so say a few words about him. What paradigm shift or transformation you have seen in him? I'm so proud of him. As you know, sir, even I told you like 3 years ago that my brother is camera shy and he is very like the nervous type and all, and I'm so shocked that he became like one of the top 10 students or teachers. I'm not talking in the world. Oh my god, okay. I didn't even know, I just found out. I'm so shocked and I'm so proud of him. The huge transformation, and I like to say I saw him working day and night, like all day long, and he worked so hard. Even I was shocked at how dedicated he was. Like he's working 24/7 on it and for it and everything. I don't usually praise him in front of him, but I'm so proud of him. And my mom, dad, everyone is proud of him. Like everyone watches his live and they're like, oh my god, is that the Idrak we know? That's it. I'm so proud of him. ওকে ট্রিট দিয়ে দিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি কি Thank you, sir. বিজ্ঞান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছো না কলেজে? স্যার আমি তো এখনো এসএসসি দেইনি। ও এসএসসি আগামীতে দেব, সরি। ওকে, ঠিক আছে মা, অবশ্যই তোমাকে মিস করছি এসো এক সময়, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, এবার আমাদের সাফন সাইফা কি জয়েন করেছে কিনা? Can you call her? বিজ্ঞানের সাথে অনেক বাচ্চা ভালো করেছে, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাথে অনেকগুলো বাচ্চা আছে সত্যিকার অর্থে। ইদ্রাকের খুব বিজ্ঞানের সাথে পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি আইডিয়ালে পড়তে হচ্ছে। ওকে, সাইফা তুমি আম্মু আছো? Saifa is there. Saifa, are you there? হ্যালো সাইফা? I didn't find him. I find her. Yeah, I do, but her camera is turned off. She's here. Got it. Saifa, it's your turn. Is she the co-host or should I make? No, you didn't. Okay, let me make. Okay, so here I go. Please go ahead, Annie. All right. Hello, everyone. Could you take the mouthpiece? I mean, that part where the sound is close to your mouth. Yeah, please do. Yeah, can you hear me? Perfectly. Okay. So hello everyone, I'm Saifa. I'm an 8th grader from Vikarnasa Non School, and thank you for giving me the opportunity to talk. So
TESOL taught me is how to be hardworking, resilient, and how to bounce back. And also my parents supported me a lot, and my friends. And I believe that nothing is impossible. If you, everything is possible. If you believe, it depends on your mindset. And I think we all have to change our mindset for that. And yeah, that's all. খুবই সুন্দর। তো তোমার বাবা মায়ের অনুভূতি কেমন লাগছে তাদের, যে তুমি তাদের মেয়ে এরকম করে ফেলবে, যে বাচ্চা খুব চুপচাপ ছিল সে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হয়েছে, দ্যাটস অ্যামেজিং। সো তাদের অনুভূতি বলো, কেমন লাগছে তাদের কাছে? Maybe some network issues. Oh yeah, right, okay. Sir, Oh yeah. আমি বলছি তোমার আব্বু আম্মুর কাছে কেমন লাগছে তোমার এই অ্যাচিভমেন্ট সেকেন্ড? can you hear me? Perfectly, yeah. Oh, they're actually really proud of me, and especially my dad. He didn't even believe it at first, and they actually didn't know a lot about it.